Welcome students. So this is our second class of chapter 2 freedom. In our last class we discussed about the concept of freedom, its definition and its two different dimensions or two sides, positive dimension and negative dimension. And regarding state, we mean two kinds of freedom, personal freedom and national freedom. So today we are going to discuss about the ideal of freedom. The ideal of freedom means those who contributed their life to achieve freedom for a particular nation or for the people of the nation as a whole. So we have some ideals, some figures, some very great personality whom we considered as ideal of freedom. For example, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela from South Africa, Aung San Suu Kyi from Myanmar, Sheikh Mujibur Rahman from Bangladesh, Netaji Subhash Chandra Bose from our country. So these great figures are some examples who contributed their whole life to achieve freedom for themselves and for the common people of their own country. So that is why these great human beings are considered as the ideal of freedom. আমি স্বাধীনতা আজি সাধারণ অবস্থাত আমি পাই আহিছোঁ। আমি হয়তো স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ কাৰণে আমি বিশেষ একো কৰিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু সকলো সময়তে আৰু সকলো পৰিস্থিতিতে ইমান সহজতে স্বাধীনতা পোৱা নাযায়। স্বাধীনতাৰ কাৰণে বহুত ত্যাগ আৰু বলিদান দিব লগা হয় আৰু মানৱ ইতিহাসত তেনেকুৱা অনেক মহান ব্যক্তিৰ আমি নাম ল'ব পাৰোঁ যিসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ স্বাধীনতা লাভৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গিত কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বিনিময়ত এখন বৃহৎ সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পিছতহে সেই সমাজখনে এক গতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ যি স্বাধীনতা আন্দোলন, ৰাজনৈতিকভাৱে স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ ব্ৰিটিছসকলৰ অধীনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই যি স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম চলাইছিল তাৰ মূল হোতা আছিল আমাৰ জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী। তেওঁ অহিংস উপায়েৰে তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ অৰ্ধাংশ তেওঁৰ শেষ কালছোৱা তেওঁ যেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল তাতেই তেওঁৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ পৰা আহি কিনে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে নিজৰ সমস্ত জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁক আমি মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী বুলি কওঁ। আমি তেওঁক জাতিৰ পিতা আখ্যা দিছোঁ আৰু আজিও মহাত্মা গান্ধীৰ স্বাধীনতাৰ যি অহিংস আদৰ্শ, তেওঁ যি অহিংস উপায়ে ব্ৰিটিছৰ স্বৈৰাচাৰী শাসনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক মুক্ত কৰিছিল, তেওঁ অকল ভাৰতবাসীৰ বাবেই নহয়, পৃথিৱীৰ সকলো দেশতে য'ত য'ত মানুহে যেতিয়াই স্বাধীনতাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছে তেওঁ এক আদৰ্শ হিচাপে সদায় মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। মহাত্মা গান্ধী ইজ নট জাষ্ট the father of our nation, but he is an universal figure. Whenever, wherever there will be fight for freedom in any field, he will be
mentioned, he will be memorized, because it was his ideal, it was his way, the way he achieved freedom for us, freedom for our country against British imperial rule. It is unique in itself. Never ever in the history of humankind, in the struggle for political freedom, the way Mahatma Gandhi took is really unique. His non-violence method to achieve or to get freedom from British imperial rule, that is why is always considered unique, and he is a real ideal for freedom, and that is a matter of proud for all of us, because our nation has such a great leader who did such great work, not just for our country, but he set an example for the whole world, for all freedom lovers. সেয়েহে মহাত্মা গান্ধীক আমি স্বাধীনতাৰ এক অন্যতম আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। তেনেদৰে আহি পৰে নেলছন মেণ্ডেলা ফ্ৰম সাউথ আফ্ৰিকা। Nelson Mandela fought against the policy of apartheid or racial discrimination. South Africa was dominated by a very handful white people. The whole system was under their control, whereas it was a country with majority of black people. But white people were very powerful there. All powers were captured by them, so they maintained a very apartheid policy, or a policy based on racial discrimination. Black people were treated like second class or third class people in South Africa. Even where they have to live was determined by white people. They were not allowed to live in all parts of the country. In such a level, racial discrimination was there. Even people who went South Africa at that time in 20th century or in 19th century, for example, our Mahatma Gandhi went there to practice law, and he was thrown away from the train when he was traveling in a first class compartment. He had his ticket, but as he was black, he was thrown out from the train. এনেকুৱা অনেক উদাহৰণ আছে। সাউথ আফ্ৰিকাৰ নেলছন মেণ্ডেলা, আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাই এটা গানো গাইছে, তোমালোকে হয়তো কোনোবাই শুনিবও পাৰা, নাপাবও পাৰা, জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ, এনেকুৱা এটা ভূপেন হাজৰিকাই গানো গাইছে, তোমালোকে সেইটো শুনিব পাৰা। কাৰণ তেওঁ সাউথ আফ্ৰিকাত কলা মানুহৰ সমতা আৰু স্বাধীনতাৰ কাৰণে, ফৰ দি ফ্ৰীডম এণ্ড ইকুৱেলিটি অফ ব্লেক পিপুল এগেইনষ্ট racial discrimination of white people, he contributed his whole life, and he is the only freedom fighter in the history of humankind who stayed for almost 27 years of his life in jail. Just imagine, his whole youth life was spent inside the jail. জীৱনৰ ২৭টা বছৰ তেওঁ জেলত ৰাখিছিল। তেওঁক গোৰাসকলে, আমি গোৰা বুলি কওঁ বা যাক আমি চাহাব বুলি কওঁ, সেই বগা শাসকসকলে তেওঁক ২৭ বছৰ জেলৰ ভিতৰত ৰাখিছিল, কিন্তু অৱশেষত তেওঁক মুক্ত কৰি দিব লগা হৈছিল, আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক উপায়েৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁ পোন প্ৰথম সাউথ আফ্ৰিকাৰ কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ
আসন গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে 1993 চনত আৰু তেওঁৰ জন্মদিনটো 18 জুলাই, সেই দিনটো মেণ্ডেলা দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয়। জীৱনৰ 27টা বছৰ কাৰাবাস খাটি এখন দেশৰ এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সমতা আৰু স্বাধীনতাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰাটো কিমান মহান ত্যাগ, আৰু সেয়েহে তেনেকুৱা ব্যক্তিক আমি স্বাধীনতাৰ আদৰ্শ হিচাপে আমি আজিও স্মৰণ কৰোঁ। someone who spent his entire youth life inside bar, behind the bar. Just try to imagine it. What was his sacrifice? What was his feeling for his people? How he loved his people? How he was desperate to achieve equality and freedom from his people. Just try to imagine when one people ready to sacrifice everything of his life just for freedom and equality. Such a great leader was Nelson Mandela, and he written a book, Long Walk to Freedom, his autobiography, and where he elaborately described his struggle for equality and freedom for black people. তোমালোকে সেই কিতাপখন পঢ়িব পাৰা। সেয়েহে নেলছন মেণ্ডেলাক আমি স্বাধীনতাৰ এক আদৰ্শ বুলি কওঁ। স্বাধীনতাৰ আন এক আদৰ্শ হ'ল বাংলাদেশৰ শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান। ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হৈছিল তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 3খন দেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। সঁচা কথা ক'ব গ'লে 3খন নহয়, 2খন দেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু এই 3টা অংশত বিভক্ত হৈছিল। এখন হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন, আৰু এখন পূব পাকিস্তান, আৰু আনখন পশ্চিম পাকিস্তান। এতিয়াৰ যিখন বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশখনক কোৱা হৈছিল পূব পাকিস্তান, আৰু এতিয়াৰ যিখন পাকিস্তান সেইখনক পশ্চিম পাকিস্তান বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু পূব পাকিস্তানখনক পশ্চিম পাকিস্তানখনৰ যিখিনি আধিপত্যশীল ব্যক্তি তেওঁলোকে দমন কৰিছিল, শাসন কৰিছিল। কিন্তু পূব পাকিস্তানৰ বেছিখিনি মানুহ আছিল বাঙালী ভাষী, আৰু বাঙালী সংস্কৃতিটোকে তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰিছিল। সেইটো তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী আছিল, বাঙালী সংস্কৃতি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানৰ মানুহখিনি উৰ্দু ভাষা জাপি দিব ওলাইছিল, আৰু পূব পাকিস্তানৰ মানুহখিনি প্ৰশাসন যন্ত্ৰত বা শাসন ব্যৱস্থাত কোনো ধৰণৰ সুযোগ দিব বিচৰা নাছিল। আৰু সেইকাৰণে প্ৰায় 70ৰ দশকত, 80ৰ দশকত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত এক ব্যাপক আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছিল, বিশেষকৈ পশ্চিম পাকিস্তানৰ দমনমূলক নীতিৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তাৰ পৰিণামস্বৰূপে 1970 চনৰ পিছত যি নিৰ্বাচন হৈছিল, সাধাৰণ নিৰ্বাচন, তাত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ আৱামী দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল। কিন্তু আচৰিতভাৱে সেই সময়ৰ পূব পাকিস্তানৰ যিখিনি আধিপত্যশীল ব্যক্তি শাসনত আছিল তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰ নকৰিলে, আৰু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু সেই সময়তে ভাৰতবৰ্ষই তেতিয়াৰ পূব পাকিস্তানক সহায় কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে স্বাধীনতা লাভ কৰাত প্ৰত্যক্ষভাৱে, সামৰিকভাৱে আৰু আৰ্থিক অনুদানেৰে তেতিয়াৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সহায় কৰিছিল, যাৰ পৰিণামস্বৰূপে পূব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানৰ দমনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিব সক্ষম হৈছিল, আৰু বাংলাদেশ নামে এখন নতুন দেশ হিচাপে
পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰত মূৰ দাঙি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এতিয়া বাংলাদেশ এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ আৰু এই যিটো আন্দোলন হৈছিল পশ্চিম পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সেইটোৰ নেতৃত্ব দিছিল শেখ মুজিবুৰ ৰহমানে so Sheikh Mujibur Rahman is considered as one of the greatest ideal of the freedom because he fought for the freedom of the people of East Pakistan against the dominant rule of West Pakistan, and with the help of India it was possible for the East Pakistan to achieve their freedom against the dominant rule of West Pakistan. In the same way, Aung San Suu Kyi from Myanmar, she fought against the military rule and finally she was successful to have democracy in Myanmar, and she said a very impressive line regarding freedom. Her line was what Aung San Suu Kyi said, "For me, real freedom is freedom from fear. And unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life. If we have to live a dignified life, we must be free from all kind of fear." It was said by Aung San Suu Kyi. She is still alive in Myanmar. গতিকে ম্যানমাৰৰ মিলিটাৰী শাসনৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি গৃহবন্দী হৈ থাকি নিজৰ স্বামী আৰু পুত্ৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি আং সান সু কিয়ে ম্যানমাৰলৈ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেয়েহে আং সান সু কিক স্বাধীনতাৰ এক আদৰ্শ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আন এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত থাকি স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। পিছলৈ যেনিবা তেওঁ সামৰিক উপায়ে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল আৰু আজাদ হিন্দ ফৌজ বুলি তেওঁ এটা সামৰিক দলো গঠন কৰিছিল জাপানৰ সহায়ত, জাৰ্মানীৰ সহায়ত। আৰু তেওঁ আনকি স্বাধীনতা লাভৰ বাবে সামৰিকভাৱে স্বাধীনতা লাভৰ বাবে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিব খুজিছিল। তেওঁ প্ৰায় অৰুণাচল সীমান্ত আহি পাইছিল। So just try to imagine at the early year of 20th century, a leader like Subhash Chandra Bose from India, he was an ICS at that time, he passed it. A very brilliant man, brave man from India. He went to Germany, he met Hitler, and Germany helped him to form an army. And with that help, he tried to fight against British power, but he was unsuccessful in his mission as he mysteriously died in a plane crash. It is still a mystery, his death, because nobody found his dead body. So it's still a mysterious case, but just try to imagine how much energy and how much love is required to take such a big step to form an army and to ready to die for the nation. সেয়েহে তেওঁ কৈছিল যে মোক তেজ দিয়া মই স্বাধীনতা দিম, গিভ মি ব্লাড আই উইল গিভ ইউ ফ্ৰীডম। আৰু সেই আজাদ হিন্দ ফৌজত বহুত মানুহ
ভাৰতৰ সৈন্য বাহিনীৰে বহুত সৈন্যও চামিল হৈছিল। গতিকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰৰ দৰে ব্যক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত বলিদান দিছিল। যেনিবা সেই উপায়েৰে স্বাধীনতা লাভ কৰাটো সম্ভৱ নহ'ল, কিন্তু তেওঁৰ সেই প্ৰয়াসেও ব্ৰিটিছক এইটো বুজাই দিছিল যে এতিয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষক আমি আমাৰ অধীন কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। হয়, মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত অহিংস উপায়েও স্বাধীনতাৰ আন্দোলন চলিছিল, কিন্তু সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে যি সামৰিক উপায় ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিল, সেয়াইও কিন্তু ব্ৰিটিছসকলক বুজাই দিছিল যে আমি আৰু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষক অধিক কাললৈ নিজৰ অধীনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস নহ'লেও আন কোনোবা হ'লেও ওলালে হৈ বা আন কোনোবা দেশ ওলালে হৈ যি ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা লাভৰ বাবে সহায় কৰিলে। গতিকে প্ৰত্যক্ষভাৱে সফল নহ'লেও, ইফ হি ৱাজ নট ডাইৰেক্টলি ছাকচেছফুল টু গিভ ফ্ৰীডম ইণ্ডিয়া বাই হিজ মিলিটাৰী মিনছ, বাট সামহাউ ইট হেল্পড ইণ্ডিয়া টু এচিভ ফ্ৰীডম। গতিকে এনেকুৱা ব্যক্তিসকলক আমি স্বাধীনতাৰ আদৰ্শ বুলি কওঁ, কাৰণ তেনে কিছুমান ব্যক্তিৰ মহান ত্যাগৰ বিনিময়তে আমি আজি এখন স্বাধীন দেশত স্বাধীনভাৱে, কোনোবাই ভাৰতবৰ্ষত, কোনোবাই বাংলাদেশত, কোনোবাই চাউথ আফ্ৰিকাত মুক্তভাৱে আমি নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি মুক্তভাৱে নিজৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিছোঁ। So we must have respect for those great personalities and we feel proud. So these are the great people who contributed, who sacrificed their life in the name of freedom and equality, and as a result of which now we are living in a free society, and now we can enjoy all kinds of freedom, all kinds of equality. So we should feel proud. We should be always grateful to those great leaders. So sometimes in examination it is asked, write 3 or 4 ideals of freedom. Ketiaba it is asked, what was the name of the autobiography of Nelson Mandela? ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ক লৈও প্ৰশ্ন আহে। এণ্ড মহাত্মা গান্ধী গেভ, এইটো কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব উইদিন আৱাৰ চিলেবাছ। মহাত্মা গান্ধী in his book Hind Swaraj gave an unique concept of freedom, and his concept is known as Swaraj. Swaraj is a Vedic word, and the word Swaraj has very deep meaning. It just does not mean democracy or self-rule. Swaraj means, means self, Raj means rule. When we are ruled by ourselves, individually and nationally, locally, in every sphere of life. So the term Swaraj has a spiritual meaning, and it's a spiritual word, Swaraj, because first of all, as a human being, we must be able to rule ourselves. As a conscious being, I must be able to rule myself, and for that I must have control over everything I do, what I think, what I say, what I do, and what I aspire to do, or what I want to achieve. Everything must be controlled by myself.
এজন ব্যক্তি হিচাপে পোনপ্ৰথমতে এইটো বুজি পাবলগীয়া কথা স্পিৰিচুৱেলি, যে মোৰ নিজৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ বা শাসন থাকিব লাগিব। মই কি ভাবোঁ, মই কি কওঁ, মই কি কৰোঁ, মই কি পাব বিচাৰোঁ, এই গোটেই কথাখিনি এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে মোৰ নিজৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব লাগিব। আন কোনো কাৰকে যাতে মোক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে। মই সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত নিজে নিৰ্ভৰ কৰি মই এই ডিচিশ্যনখিনি ল'ব পাৰিব লাগিব। কাৰণ মই কি ভাবোঁ সেইটো মোৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব লাগিব। মই কি কওঁ সেইটো মোৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব লাগিব। আনে মোক যিয়ে নকওক কিয়, কিন্তু মই কি ক'ম তাৰ কাৰণে কোন দায়বদ্ধ? মই দায়বদ্ধ। অৰ্থাৎ স্বৰাজ ব্যক্তি হিচাপে, এজন ব্যক্তি হিচাপে মই মোৰ ওপৰত, মোৰ ভাৱনাৰ ওপৰত, কথাৰ ওপৰত, কামৰ ওপৰত মই ৰাজত্ব কৰিম। ঠিক তেনেদৰে এখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে সেই ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহখিনিয়ে সেই ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰিব, সেই ৰাষ্ট্ৰখনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, পৰিচালিত কৰিব। অইন দেশৰ মানুহে নোৱাৰে। ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত মই মোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত আমি আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম আৰু আমি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ম। সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে অকল স্বাধীনতাৰ কথাই কোৱা নাছিল এইটোৰ স্বৰাজৰ ধাৰণাত, তেওঁ স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ কথা কৈছিল। এণ্ড ডেট ইজ হোৱাই হি এডভকেটেড ফৰ দি আইডিয়া অফ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। তেওঁ কৈছিল যে যেতিয়ালৈকে until and unless our villages are not independent, are not self-sufficient, India can never be independent, because the soul of India resides in our villages, rests in our villages. ভাৰতৰ যিটো আত্মা, সেই আত্মাটো ভাৰতৰ গাঁৱত থাকে। আৰু যেতিয়ালৈকে গাঁওবিলাক আত্মনিৰ্ভৰশীল নহ'ব, গাঁওবিলাকে নিজে নিজক শাসন কৰিব নিশিকিব, তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰকৃতাৰ্থত কেতিয়াও স্বাধীন হ'ব নোৱাৰোঁ। এয়া মহাত্মা গান্ধীৰ ধাৰণা আছিল। আৰু তেওঁ কৈছিল যে যেতিয়ালৈকে সমাজৰ শেষ প্ৰান্তত থকা ব্যক্তিজনৰ ভালৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা নহয়, সেই সিদ্ধান্তটো কেতিয়াও মহান সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে, সঠিক সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে। Those who are at the edge of our society, at the last of our society, those who are downtrodden, those who are the most backward, every decisions of government must take decisions by considering their benefits. তেনেকুৱা কথা কৈছিল মহাত্মা গান্ধী। সমাজৰ শেষ প্ৰান্তত থকা ব্যক্তিসকলক আমি যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম, সেয়া হৈছে এখন চৰকাৰৰ বা এখন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব। আৰু সেয়া হ'বলৈ তেওঁ কি কৈছিল যে আমি গাঁওসমূহত প্ৰথমতে স্বৰাজৰ ধাৰণাক ফলীভূত কৰিব লাগিব। সেলফ ৰুল or স্বৰাজ must start from villages. আৰু সেইকাৰণে আমাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিত আমি মহাত্মা গান্ধীৰ নীতিবিলাক পাওঁ, য'ত বিশেষভাৱে তেওঁ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটোক কেনেকৈ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব পাৰি, how we can boost our village economy. He advocated for that because India is a country where more than 70% people still live in villages, and without the upliftment and development of our villages, we can see or imagine a free India or a developed India. So that is why his concept of Swaraj was an unique concept in political science, or as a political thinker. Mahatma Gandhi is also known as a political thinker, and it was his unique concept, and it is
unique in the context of India because this concept was emerged from the Indian culture. It was not borrowed from any European countries. Most of the modern concepts are from European countries in our time. But the concept of Swaraj is solely Indian, outwardly or from inside. ইয়াৰ বিষয়ে কি কোৱা হৈছে? The word Swaraj is a sacred word, a Vedic word meaning self-rule and self-restraint, and not freedom from all restraint, which independence often means. Swaraj just does not mean freedom. It also means restraints, প্ৰতিৰোধ. স্বৰাজে অকল সকলো ক্ষেত্ৰত স্বাধীনতাকে নুবুজায়। কিছু ক্ষেত্ৰত আমি নিজক সংযমিত কৰি ৰখাটোকো স্বৰাজে বুজায়। কাৰণ যদি আমি সংযমিত নহওঁ তেতিয়াহ'লেও বিপদ আছে। অৰ্থাৎ আমি যে স্বাধীনতা পোৱাৰ লগতে আমি নিয়ন্ত্ৰিত হৈও থাকিব লাগিব, সেইটো কথাও মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক তেওঁৰ স্বৰাজৰ ধাৰণাৰ দ্বাৰাই বুজাই দিছিল। আৰু এই ধাৰণাটো তেওঁ তেওঁৰ হীন স্বৰাজ নামৰ গ্ৰন্থখনত আগবঢ়াইছিল। পৰীক্ষাত সোধে কেতিয়াবা যে মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ স্বৰাজৰ ধাৰণাটো তেওঁৰ কোনখন গ্ৰন্থত দিছিল, আৰু সেয়া হ'ল হীন স্বৰাজ নামৰ গ্ৰন্থত তেওঁ এইটো দিছিল। আৰু ইয়াক লৈ আমাৰ আন কিছু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সেই সময়ৰ তেওঁলোকেও কৈছিল, বাল গংগাধৰ তিলকে কৈছিল যে স্বৰাজ আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ, আমি ইয়াক পাবই লাগিব। স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এণ্ড আই শ্বেল হেভ ইট। স্বামী দয়ানন্দই কৈছিল ভাৰত ভাৰতবাসী, ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়ানছ। গতিকে এইসকল ব্যক্তি, আৰু এয়া হ'ল স্বৰাজৰ ধাৰণা। পৰীক্ষাত ইন এক্সামিনেশ্যন sometimes it is asked, discuss the concept of Swaraj as given by Mahatma Gandhi. এনেধৰণে এটা প্ৰশ্ন হয় যে স্বৰাজ সম্পৰ্কে মহাত্মা গান্ধীৰ ধাৰণা আলোচনা কৰা, এইবুলি এটা প্ৰশ্ন হয়। গতিকে আজিৰ ক্লাছত আমি বিশেষভাৱে স্বাধীনতাৰ আদৰ্শ আলোচনা কৰিলোঁ। স্বাধীনতাৰ আদৰ্শ বুলিলে আমি সেইসকল মহান ব্যক্তিক বুজো যিসকলে স্বাধীনতা লাভৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট দেশ বা দেশবাসীৰ বাবে যিসকলে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল, আৰু যিসকল মহান ব্যক্তিৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত এখন দেশ স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলকে আমি স্বাধীনতাৰ আদৰ্শ বুলি কওঁ। আমি যদি অসমৰ কথা কওঁ, ইফ উই হেভ টু সে ইন দি কনটেক্সট অফ আছাম এজ দি আইডিয়েল অফ ফ্ৰীডম, উই কেন টেক দি নেম অফ শ্বহীদ কুশল-কোঁৱৰ, হয়নে? আমি কুশল-কোঁৱৰৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, কনকলতাৰ নাম ল'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি আমাৰ একদম স্থানীয় লৈ আহোঁ, তেতিয়াও আছে যেনে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, যি তেতিয়াই নাৰী স্বাধীনতাৰ কাৰণে মাত মাতিছিল, মহিলাৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে। গতিকে ইন ডিফাৰেণ্ট ফিল্ড, হিয়াৰ উই আৰ স্পেচিয়েলি ডিছকাছিং এবাউট পলিটিকেল ফ্ৰীডম, চ' উই আৰ মেনশ্যনিং the name those who specially contributed their life for political freedom, but in different field, in different sectors, so many people fought for different kind of freedoms. সেইবিলাকো আছে। গতিকে ইয়াত আমি মুখ্যতঃ ৰাজনৈতিক স্বাধীনতাৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে এইসকল ব্যক্তিৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু সেইসকল ব্যক্তিৰ মহান ত্যাগক আমি সন্মান জনাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আছে স্বাধীনতাৰ সীমাবদ্ধতা বা স্বাধীনতাৰ সীমাবদ্ধতাৰ উৎস। আজি আমি তালৈ বেছি নুসুমাওঁ,
কাৰণ এইটো ক'ব লাগিব যে in an organized society, if we have to live peacefully by enjoying our freedom, we must follow or we must put some restrictions over freedom. And it is essential because without restraints, without some kind of restraints, enjoying freedom may jeopardize others' freedom, or that may lead to some unwanted situation. So in an organized society, freedom is always attached with restraints or constraints. সীমাবদ্ধতাৰ মাজতহে বা প্ৰতিৰোধৰ মাজত থাকিহে এখন সংগঠিত সমাজত আমি স্বাধীনতা ভোগ কৰিব পাৰোঁ। এয়া আজিৰ আধুনিক সমাজৰ এক সত্য। কাৰণ কিয় আমি কোনেও কোনো ক্ষেত্ৰত সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। Enjoying unlimited freedom is impossible in an organized society. সেয়েহে কোৱা হয় যে you have the right to move your hand as you wish to, but you must to see that your hand does not touch others' nose. তুমি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তুমি তোমাৰ হাতখন ঘূৰাব পাৰা, কিন্তু তুমি এইটো চাব লাগিব যে তোমাৰ হাতখনে যাতে আনৰ নাক স্পৰ্শ নকৰে। That means enjoying your freedom. You enjoy your freedom as much as you want, but that must not violate others' rights to enjoy their freedom. সেই সীমাবদ্ধতাখিনি আমি মানি চলিব লাগিব, আৰু সেইটোকে কোৱা হয় স্বাধীনতাৰ সীমাবদ্ধতা সকাৰাত্মক অৰ্থত। তো ঠিক আছে, আজি আমি তাৰ ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ, এইখিনিতে আমি এৰিছোঁ। গুড বাই।